Praise the Lord. Can I hear it? I can't hear it, sorry. Can you tell it more louder? Praise the Lord. Praise the Lord. Okay. So, are we all happy to be here in God's presence at this time? Yes or no? So, let's all worship God at this time. Let's all sing this song in Jesus' name, which says that God is fighting for our battles, and at any cost, God is always there for us and always will guide us and protect us. Are we thankful to have God with us? No one is thankful. Are we thankful? Manak Jesus ante ishtama leda? So let's all worship God, let's all praise God at this time while singing this song. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome.
you, O Lord, Father God. We worship you, O Lord. Lord, we believe that you are in our midst, O Lord. We believe, O Lord Jesus, that you are working in our lives, in our place, O Lord Jesus. We give you all the glory. We give you all the praises and honor, O Lord. We worship you, O Lord. Okay, let's all rise to our feet. Let's all sing this song, Anand Ki Bharpuri. We all know this song. Please, if someone doesn't know the song, please follow us and let's worship God at this time. जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, ये शुद्ध संग तो जीवन में तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, ये शुद्ध संग तो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, क्रूस पर हुई समाप्ति। आरा शैतान मिले पापों से मुक्ति, क्रूस पर सब हुई समाप्ति। आरा शैतान मिले पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, ये शुद्ध संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, ये शुद्ध संग तो जीवन में संतुष्टि है। So, while we are singing this chorus, at the end, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है. So on that hay, you all know what to do, right? Then why are you all not doing? If you all know, you all should do, okay? Let's repeat after me. 1, 2, 3, 4. तेरे भवन में आनंद की भरपूरी. Okay? I request everyone to do, please. तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, तेरे शुद्ध संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, ये शुद्ध संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्यारा उमर उमर
संतुष्टि तेरे भवन में आनंद की भरपूर यीशु तू संग तो यीशु तू संग तो यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि Let's all worship God. Let's not be silent. Let's all praise God. Oh Lord, we praise you, Lord Jesus. Oh Lord, we lift your name on high, oh Lord Jesus. Oh Lord, in your presence there is joy, oh Lord. In your presence there is happiness, oh Lord. In your presence there is peace, oh Lord, Father God. Oh Lord, we praise you, we worship you, God. We give you glory, we give you all the honor and praises, oh Lord. Lord, you are our way maker, oh Lord Jesus. Oh Lord, in your name there will be miracles done, oh Lord. There will be wonders, oh Lord Jesus. In your name, oh Lord, there is healing, oh Lord Jesus. There is deliverance, oh Lord, from every sin, from every temptation, oh Lord. We give you praise, we give you glory, we give you honor, oh Lord. We praise you, oh Lord, Father. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this Place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. You are here touching every. You are here touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here turning lives around. You are here
it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop, you never stop working. Never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. my God, That is who you are. Waymaker, miracle worker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, we lift your name, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 That is who you That is who you are. Let's all worship God. Let's all raise our hands to Lord. Lord, you are glorious, Lord Jesus. You are glorious, God. Lord, we praise you, Lord Jesus, Father God. That is who you are. Lord, you are our healer, Lord Jesus. Who you are. You are our provider, Lord Jesus. That is who You you are our refuge, Lord Jesus. You are our shelter, Lord Jesus. who you You are the God of miracles, O Lord. You are our God. You are the one who never sleeps, O Lord Jesus, and always watches over us, O Lord. Let's all worship God. Let's all praise Him, God. Let's stand. That is who you are. That is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop. Waymaker, miracle worker. Waymaker, miracle worker. Promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 That is who you Yes, the Lord Jesus. You are waymaker, O Lord. You are miracle maker, O Lord Jesus. You keep the promises, O Lord. O Lord, when you promise, you never forget the promise, O Lord Jesus. O Lord, help us to be faithful like you, O Lord. Let's all pray to God at this time. O Lord, let me be faithful like you, O Lord Jesus. Let me be, O Lord Jesus. Let me be you, O Lord Jesus. O Lord, you work in our lives. Let's all pray at this time.
సెలవిమ్ము చేసేదా నీ మార్గము చూపుము నడిచెదా నీ పాదములే చాలునయ్యా ప్రియమైన యేసయ్యా ప్రభువా సెలవిమ్ము చేసేదా నీ మార్గము చూపుము నడిచెదా నీ పాదములే చాలునయ్యా ప్రియమైన యేసయ్యా ఆరాధన యేసునికే ఆరాధన యేసు నీకే ఆరాధన యేసు నీకే ఆరాధన యేసు
Father, we come in thy presence, my God. Father God, we thank you. You are greater God, mighty God. Father, the God who made heaven and the earth, the whole universe. The God who was, who is, and the God who is going to come. Lord, the ruler of everything and everywhere. The God who made us. We live by your breath, my God. Father, we thank you this morning time. We thank you and we praise you this morning time. Lord, Father, we pray that you bless each and every one of us, Lord. Father God, Lord, I especially pray, Father, Lord, break every curse from each and every one of our lives, my God. In the name of Jesus Christ of Nazareth, every bondages of the sin be broken in the name of Jesus, Lord. Oh, Lord, every work of the will be destroyed in the name of Jesus, Lord. Every darkness be depart from our lives in the name of Jesus, Lord. Oh, Lord God Almighty, release, Lord, we release your peace, your holiness, your righteousness on each and every one of our life in the name of Jesus Christ of Nazareth. We release your blessing on each and every one of us. Oh Lord, in Jesus' name, my God. Oh Lord, we release your healing in the name of Jesus, my God. Oh Lord, Father, we release your all the promises and the blessings that you have stored for us in the name of Jesus, Lord. We pray to you, Father God. Lord, please be gracious on us. Have mercy on us, Lord. Father, remember that we are made by you and we live by your breath, Lord. Father, don't be angry on each, Lord. Don't be angry on us, Abba, Father. Be gracious on us and bless us, Abba, Father God. Please, Lord, we need your blessing in our lives, Lord. We need your mercy, your blessing, and your presence to be in our families, in us, in this, Lord, in our lives, Abba, Father God. Lord Almighty, we need you, Lord. We need you, Lord. We need you, Abba, Father God. Oh, Lord Almighty, now, Lord, we thank you this morning time once again for this anniversary, my God. Thank you for 23 years you led us, Lord. You guided us, Lord. Lord, you spoke your word through your servant, my God. Thank you, Father God, for all your faithfulness, all your goodness in our lives, Lord. Continue to be with us, Lord. Continue to lead us, Lord. Continue to guide us and continue to speak your word to us, my God. Bless each and every one of us. We thanking you. We're giving all the glory and honor and praises to you. In Jesus' name we ask and pray, Abba, Father. Amen. Please be seated. Before we get in the time of the word, I request you all to, please keep your song sheets to a side so that you would be needing it further. So please do not throw them down or throw them or keep them aside because you'll be needing it further. And at this time, I request Pastor to come forward and share the word. So for all of you all who don't know, this is Pastor Elvis, who has been ministering here for the 23 years, faithfully to the God and delivering the word and strengthening each one of us and motivating us, consoling us, praying for us, and being a father and being a guide who is always there. So at this time, I request Pastor to share the word. Thank you, children. Praise the Lord. Hallelujah. So glad that all of you came. Some more were expected, but thank you that at least you could make it here. God bless every one of you all. Now we are going to meditate the word. So I request you all to pay attention to the word, not just because I'm speaking here. If anyone speaks here, it is the Lord who uses them and speaks through them. So let's respect the word. Let's pay attention as the word is being spoken. Let's close our eyes, bow our heads, and ask God, Lord, speak to me. Join with me in prayer as we pray for the Lord to reveal His word to us. Our Heavenly Gracious Father, Lord, we thank you for this time that you have given to us, O Lord. Thank you for your mercies. Thank you for being here. Thank you for bringing us here. Lord, thank you for this freedom. Thank you for this weather. Thank you for all that you have given us. Right now, Lord, we pray, let your word come to us without any human intervention, Lord. Let the word come in all its purity and all its authority, O God. O Lord, let your word dwell richly in our lives, be implanted in our lives, and bring forth the desired fruit that it may glorify you and be a blessing to us, and we become a blessing to many others. Thanking you, surrendering our lives at your feet, we pray this prayer in Jesus' name, Father. Praise the Lord. ఇంగ్లీష్లో ప్రేయర్ చేసిన ఇంగ్లీష్లోనే చెప్తాను అనుకోకండి, తెలుగులో చెప్తాను కానీ ఓకే. డ్రామా అర్థమైంది కదండి అందరికీ?
ఎవరైనా అర్థం కాని వారు ఉంటే దేవుని నామం ఎలాగ వ్యర్థంగా క్రైస్తవులు తీసుకుంటున్నారో అది చూపించడానికి ఆ డ్రామా. ఊరికే ఓ గాడ్, ఓ జీసస్, ఆండవరే, ఇవన్నీ ఏమేమో అన్నారు. అలా నేను జీవం గల దేవుని బిడ్డను, పౌరుషం గల యెహోవా కొడుకును, నేను తన్నేస్తాను రా. దేవుని నామం తీసుకొని సవాల్ చేయడం, దేవుడు చూసుకుంటాడు రా. దేవుడు ఎందుకు చూసుకుంటాడు? ఇద్దరు దేవుని బిడ్డలే. ఇలాంటి వ్యర్థమైన మాటలు మాట్లాడే వారు క్రైస్తవులని పేర్లు పెట్టుకుంటూ దేవుని నామం వ్యర్థంగా. దేవుని వాక్యంలో మూడో ఆజ్ఞ దేవుని నామం వ్యర్థంగా తీసుకోవద్దని. కానీ ఎంతమంది ఊరికేనే నడుము నొప్పిలేస్తే ఎస్ఐయా, దేవుడు వచ్చి నడుము మసాజ్ చేసి పోతాడా? ప్రతిదానికి దేవుని నామం తీసుకోవడం భక్తి అనుకోవద్దండి. బైబిల్లో వ్యర్థంగా తీసుకోవద్దంట ప్రతిదానికి. అందుగురించే కొన్ని గాస్పల్స్లో ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్ అని రాసింది. కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ అనే వర్డ్ వాడడానికి కూడా యూదులు భయపడేవారు, చాలా గౌరవించేవారు. అవసరమైనప్పుడే దేవుని నామం తీసుకున్నప్పుడు కూడా ఒట్టిగా జీసస్ అని ఒక ఫ్రెండ్ లాగా కాదు, లార్డ్ జీసస్ అని తీసుకుంటే గౌరవనీయంగా ఉంటుంది. ఎవరైనా మీ బాస్ని వెళ్ళి, ఇప్పుడున్న ఎంఎన్సీస్లో ఆ వర్క్ కల్చర్ మారిపోయింది, కానీ నార్మల్గా బాస్ దగ్గరికి వేసి ప్రకాష్ కర్రా అని అన్నాడు అనుకోండి, బాస్ పేరు ప్రకాష్ ఉంటే, ఇక్కడ ఎవరైనా ప్రకాష్ అని ఉంటే నన్ను మన్నించండి, మిమ్మల్ని అనడం కాదు, ఎవరైనా బాస్ పేరు ప్రకాష్ అనుకోండి, సార్ అంటారు, లేకపోతే కొన్ని ఇంగ్లీష్ కంట్రీస్లో మిస్టర్ ప్రకాష్ అనొచ్చు కనీసం. కానీ ప్రకాష్ అని పిలిస్తే మర్యాద లేనట్టు. అదేవిధంగా యేసయ్యా, కనీసం యేసయ్యా లేదా యేసు ప్రభువా యేసయ్యా ఇలాగా పిలిస్తే, ఒక లార్డ్ జీసస్ అని, జీసస్ ఈజ్ మై ఫ్రెండ్ అని ఈరోజు చాలా భయంకరంగా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా పలకడం జరిగిపోతుంది. వాక్యానుసారమైనది కాదది. నీకు నడుము నొప్పి లేచినప్పుడు ఇంకా చాలా భయంకరంగా తీసుకుంటారు. కొట్లాటలకు, ఒకరినొకరు తిట్టడానికి వాడే మాట కాదు. ఈరోజు మూవీస్లో, ఇంగ్లీష్ మూవీస్లో జీసస్ అనే మాట తిట్టడానికి వాడబడ్డం జరుగుతుందండి. సో దట్ ఈస్ వెరీ రాంగ్. ఇంకోటి మనం చూసాం, ఆఫరింగ్ సాంగ్, ఈవెన్ ఆఫరింగ్ సాంగ్ ఈజ్ అ సాంగ్ రిటన్ బై ఇమాన్యుయల్, అండ్ దట్ ఈస్ ద నాట్ a song which is sung by written by someone else. ఈ చర్చ్లో రాయబడినటువంటి పాటనే ఆ పాట కూడా. దాన్ని బట్టి కూడా దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. సో ఇక్కడ వరకు దేవుడు నడిపించాడు. ఈ సమయంన మనము వాక్యం వినడం. వాక్యం ఈ సంవత్సరానికి సంఘానికి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి థీమ్ ఏంటంటే ఇన్ జీసస్ నేమ్. యాక్చువల్లీ ఇన్ జీసస్ నేమ్, దట్స్ వై ద సాంగ్స్ ఆర్ ఇన్ జీసస్, యువర్ నేమ్, ఇన్ జీసస్ నేమ్. మన ఆరాధన యేసు నీకే, ఇలాగా యేసు అనే మాట, యేసయ్యలో మనకున్న ధన్యత ఏందో మనము ఈరోజు చూసుకోబోతున్నామండి. యేసయ్యలో లేదా యేసయ్య నామములో ఉన్న ధన్యత గురించి మనం చూస్తున్నాం. యేసయ్యలో అన్నా యేసయ్య నామంలో అన్నా ఒకటి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి మనకి ఏదైనా రాయాలంటే, ఆయన అకౌంట్లో ఉన్నది మనకు రావాలంటే, ఆయన ఆస్తిలో కానీ ఆయన బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఉన్నది చెక్ రాయాలన్నా లేదా ఆస్తి రాయాలన్నా, ఆయన పేరు రాస్తే ఆయనలో ఉన్నదన్నీ మనకు అనుగ్రహించబడుతుంది. సో యేసయ్య నామం అన్నా యేసయ్యలో అన్నా ఒకటే అర్థం వస్తుంది. బైబిల్లో ఇన్ జీసస్ అని రాయబడింది, కొన్నిసార్లు ఇన్ మై నేమ్ అని రాయబడింది, ఇన్ హిమ్ అని రాయబడింది, ఇన్ క్రైస్ట్ అని రాయబడింది. ఇవన్నీ ఒకటే దానికి వర్తిస్తున్నాయి. సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ వాట్ వీఆర్ ఇన్ క్రైస్ట్ అండ్ వాట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ క్రైస్ట్, వాట్ ఇట్ మీన్స్ టు బీ ఇన్ క్రైస్ట్. ఐ మైట్ నాట్ explain in great detail each and every point, but please try to pay attention. దేవుని ఆత్మ మిమ్మల్ని నడిపించుటగా, నేను బోధించిన దానికంటే ఎక్కువగా దేవుడు మీ జీవితంలో కార్యం జరిగించగలడు శ్రద్ధగా వాక్యం వింటే. విత్తనం కొద్దిగానే ఉంటుంది, కానీ విత్తినప్పుడు పెద్ద చెట్టుగా ఎలాగవుతుందో, ఈ కొద్ది వాక్యం ద్వారా దేవుడు ఇంకెంతో అర్థం చేయించగల దేవుడై ఉన్నాడు మేము. సో శ్రద్ధగా వింటామండి. ఎఫెసీలకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం, ఎఫెసీలకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము, Ephesians chapter 2. Okay, I'll read few verses here, then I'll read it first in Telugu, English, and then I'll go into Telugu. As for you, you were dead in your transgressions and sins in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us who lived among them at one time, also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. But because of his great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved.
And God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms in Christ Jesus, in order that in the coming ages he might show the incomparable riches of his grace expressed in his kindness to us in Christ Jesus. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. Please bear with me as I read in Telugu. మీ అపరాధముల చేతను పాపముల చేతను మీరు చచ్చిన వారై ఉండగా ఆయన మిమ్మల్ని క్రీస్తుతో కూడా బ్రతికించెను. మీరు వాటిని చేయుచు వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని అనగా అవిధేయులైన వారిని ఇప్పుడు ప్రేరేపించు శక్తికి అధిపతిని అనుసరించి ఈ ప్రపంచ ధర్మము చొప్పున మునుపు నడుచుకొంటిరి. వారితో కలిసి మనమందరమును శరీరం యొక్కయు మనసు యొక్కయు కోరికలను నెరవేర్చుకొనుచు మన శరీరాశలను అనుసరించు మునుపు ప్రవర్తించుచు కడమ వారి వలెనే స్వభావ సిద్ధముగా దైవోగ్రతకు పాత్రులమై ఉంటిమి. అయినను దేవుడు కరుణా సంపన్నుడై ఉండి మనము మన అపరాధముల చేత చచ్చిన వారమై ఉండినప్పుడు సైతము మన ఎడల చూపిన తన మహాప్రేమ చేత మనలను క్రీస్తుతో కూడా బ్రతికించెను. కృపచేత మీరు రక్షింపబడి ఉన్నారు. క్రీస్తు యేసునందు ఆయన మనకు చేసిన ఉపకారము ద్వారా అత్యధికమైన తన కృప మహదైశ్వర్యమును రాబో యుగములలో కనపరచు నిమిత్తము క్రీస్తు యేసునందు మనలను ఆయనతో కూడా లేపి పరలోకమందు ఆయనతో కూడా కూర్చుండబెట్టాను. మీరు విశ్వాసం ద్వారా కృపచేతనే రక్షింపబడి ఉన్నారు. ఇది మీ వలన కలిగినది కాదు, దేవుని వరమే. అది క్రియల వలన కలిగినది కాదు గనుక ఎవడును అతిశయపడ వీలు లేదు. మరియు వాటి యందు మనం నడుచుకున్న వలన దేవుడు ముందుగా సిద్ధపరిచిన సత్క్రియలు చేయుటకై మనము క్రీస్తు యేసునందు సృష్టింపబడిన వారమై ఆయన చేసిన పని అయి ఉన్నాము. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఇందులో చెప్పబడినటువంటి మాట ఏంటంటే మనము మునుపు, బిఫోర్ కమింగ్ ఇన్ టు క్రైస్ట్, మనము మునుపు బిఫోర్ we were prior to our coming into Christ, we were dead in transgressions and sins. పాపములలో చచ్చిన వారమై ఉండే. అర్థమైందండి? పాపములలో చచ్చిన వారం. మనం ఏదో కొద్దిగా పాపం చేశాము, ఏదో నేను అంత పెద్ద పాపాలు ఏం చేయలేదు కానీ అయినా కానీ దేవుని వాక్యం చెప్తుంది కదా యేసు ప్రభువుని అంగీకరించే పాపం, అలాగా నేను పాపి అని అనుకుంటారు చాలామంది. పరమ నీచులైన పాపులం మనం, ప్రతి ఒక్కరం. మనం చేసినందుకు పాపులం కాదు. చాలామంది ఏమనుకుంటారు అంటే నేనేమో హత్య చేయలేదు, నేను ఏ బ్యాంకు దోపిడీ చేయలేదు, మంత్రాలు చేయలేదు కాబట్టి నేను గొప్ప పాపిని కాకపోయినా అప్పుడప్పుడు కొన్ని అబద్ధాలు ఆడినా మరి చర్చికి వెళ్ళకపోతున్నా, అంతే, నేనేం పెద్ద పాపం. నువ్వు చేసిన దాన్ని బట్టి నువ్వు పాపివా కాదా అని కాదు తీర్పు. ఈ మాట ఎన్నోసార్లు చెప్పాను, ఎంతోమందికి తెలిసి ఉండొచ్చు, మరలా నేను రిపీట్ చేస్తానండి. మనము పాపము చేసినందుకు పాపులము కాదు, మనం పాపులము కాబట్టి మనం కొన్నిసార్లు పాపం చేస్తాం. మన స్వభావం పాపపూరితమైనది. ఎగ్జాంపుల్, ఒక సింహము గర్జించిన తర్వాత సింహం అవుతుందా, లేకపోతే అది సింహం కాబట్టి గర్జిస్తుందా? అది సింహం కాబట్టి గర్జిస్తుంది. అది గర్జించిన తర్వాత సడన్గా సింహంగా మారిపోదు. అది మొదటిగా నక్కగా పుట్టి ఒకరోజు వాయిస్ మంచిగా అయిపోయి ఒకరోజు గర్జించినాక సడన్గా సింహం అయిపోదు. అది సింహం కాబట్టి గర్జిస్తుంది. ఇట్ ఈస్ లయన్, ఇట్ ఈస్ బోర్న్ యాజ్ అ లయన్, అండ్ that's why it roars at a certain age. First it purrs like a cat. ఒక పిల్లిలాగా వినబడుతుంది దాని స్వరం. పుట్టగానే సింహంలాగా భయంకరంగా అది గంభీరంగా గర్జించదు. అది దాని వాయిస్ పిల్లిలాగా ఉంటుంది. కుక్క పిల్లిలాగానో ఉంటుంది దాని వాయిస్. కొద్ది వయసు వచ్చినాక దాని వాయిస్లో బేస్ వస్తుంది, అప్పుడు గర్జన ఉంటుంది. కానీ అది పుట్టినప్పటి నుండి సింహం. నీవు నేను కూడా మన పుట్టుకనే పాపపూరితమైనది. మనం చేసినందుకు పాపలు అంటే కడుపులో చనిపోయిన వాళ్ళు పాపులు కాదని అర్థం. చాలా మంది అనుకుంటారు చిన్నప్పుడే చనిపోయిన వాళ్ళు పరలోకం డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోతారు. అలాగ లేదు వాక్యం. పాపములోనే నా తల్లి నన్ను గర్భం ధరించింది. మనము పాపులం. మన నైజంలో ఉన్నది, మన రక్తంలో ఉన్నది. అవకాశం దొరకనందుకు పాపం చేయకపోయిండొచ్చు. మనుషుల భయము, పోలీస్ వారి భయము, సమాజం యొక్క భయం, సంఘం యొక్క భయం, దేవుని భయం గురించి మనం చేస్తాం. మనల్ని విడిచిపెడితే, ఇఫ్ యు ఆర్ లెఫ్ట్ టు యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్స్,
కృప లేక, దేవుని భయం లేక, సమాజం భయం లేక, ఎవరి భయం లేకుండా నీ అంతటా నువ్వు ఎలాగ జీవిస్తావు, నీ నిర్వచనం ఏంది, నీ డెఫినేషన్, నీ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఏంటంటే సిన్లోనే ఎంజాయ్మెంట్ ఉంది అంటాం మనం. మాన్స్టర్స్, మనం రాక్షసుల లాగా ప్రవర్తించేవారం మనం. దౌర్భాగ్యలం, నడినెత్తి నుండి అరికాల వరకు ఏమాత్రం పిండబడని గాయములు కలిగి దాని దుర్వాసన ఆకాశమంతా ఎత్తుగా వెళుతున్నటువంటి పాపలం, దూతలను పాపంలో పడవేసినటువంటి వారు మనం మానవులు. జెనసిస్ 6 చాప్టర్లో మానవ కుమారులను చూసి దైవపుత్రులు పాపంలో పడినట్టుగా మనం అక్కడ చూస్తాం. సో వీఆర్ సచ్ టెరబుల్ లాజీ సిన్నర్స్, ఫిల్తీ సిన్నర్స్. We were dead in transgressions and sins. మన పాపంలో చచ్చిన వారమై ఉండగా, హల్లెలూయా, అప్పుడు యేసుక్రీస్తు మనలను ఇంకనూ పాపులుగా ఉన్నప్పుడు, రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం చెప్తుంది, ఇంకనూ పాపులుగా, ఇంకనూ దేవుని శత్రువులుగా ఉన్నప్పుడు, ఇక్కడ చూసినట్టుగా 3వ వచనం చూస్తే ఉగ్రతకు పాత్రులుగా ఉన్నప్పుడు, నిస్సహాయులుగా ఉన్నప్పుడు, రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం మరి ఒకసారి, ఇవన్నీ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు, అప్పుడు అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు, అప్పుడు దేవుడు ప్రేమించి మన కొరకే ప్రాణం పెట్టాడు, మన కొరకై రక్తం కార్చాడు, సిలువలో శ్రమలను అనుభవించి మన కొరకై మరణించాడు. మన అపరాధములలో చచ్చిన వారమై మనల్ని మనం రక్షించుకోలేని స్థితి, ఒక్క నీతి కార్యం చేయలేని స్థితి, ఒక మురికి గుడ్డను తీసి ఏదైనా శుభ్రపరిస్తే ఇంకా మురికిగా అయిపోతుంది, రోత వాసన వస్తుంది, అందులో కుళ్ళు వాసన, నీసు వాసన వస్తుంది దానిలో నుండి, అది పవిత్రపరచబడుతుంది. ఆల్ ఆర్ రైచియస్నెస్ వాస్ లైక్ ఫిల్తీ ర్యాగ్స్. మన నీతి యావత్తు మురికి గుడ్డల్లా ఉన్నటువంటి పరిస్థితిలో మన ద్వారా నీతి ఎలా జరుగుతుందండి? అన్ని నిర్జీవ క్రియలే, మృతతుల్యమైన కార్యంలే, డెడ్ వర్క్స్. ఆల్ ఆర్ రిలీజియస్ అచీవ్మెంట్ ఈజ్ అ డెడ్ థింగ్ ఇట్స్ అ ఫిల్తీ థింగ్ ఇన్ గాడ్ సైట్. అవే ఫ్రమ్ మీ యూ సిన్నర్స్ అని గాడ్ అనే అటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నాం మనం. నువ్వు ఎంత ప్రార్థన చేసినా నేను వినను అనే అటువంటి స్థితిలో ఉంది. కానీ ఒక్కటి, యేసుక్రీస్తు మన కొరకై రక్తం కార్చి మనను మారు మనసుకు తిరిగి రావడానికి అవకాశం మనకి ఇచ్చాడు. హల్లెలూయా. మన జీవితాలను మార్చుకోవడానికి దేవుడు అవకాశం ఇచ్చాడు. ఎలాగంటే ఆయన చేసిన కార్యంలోనే మనం కేవలం రెస్పాండ్ అయినాం, కానీ మన చేతుల్లో ఏమి మనం చేసినటువంటి క్రియలను బట్టి కాదు. యూ మైట్ హ్యావ్ రిపెంటెడ్, యూ మైట్ హ్యావ్ క్రైడ్ అవుట్ టు గాడ్, బట్ దట్ డజంట్ బ్రింగ్ ఎనీ రిజల్ట్, బికాస్ గాడ్ వాంట్స్ దట్. దాంట్లో ఒక వాల్యూ గాడ్ ఇచ్చాడు, కానీ మన రిపెంటెన్స్ తోటి ఏం అకంప్లిష్ చేయగలుగుతామండి? వీ క్రై అండ్ సే లార్డ్ ఫర్గివ్ మీ లార్డ్, హ్యావ్ మర్సీ ఆన్ మీ లార్డ్ అని దేవుడి సన్నిధిలో మొరపెట్టుకుంటే ఆయన దయదలిచ్చి, దాని ద్వారా ఇట్స్ నాట్ బిఫిటింగ్ రైచియస్నెస్ వాట్ యు హ్యావ్ డన్. నువ్వు ఏడ్చినంత మాత్రం నీకు నీతి దొరకాలని రూల్ లేదు, కానీ మనము ఆశగల్ల వారమని దేవునికి మొరపెట్టుకుంటున్నామని దేవుడు దయదలిచి మనల్ని రక్షించాడు. హల్లెలూయా. వి ఆర్ సేవ్డ్ బై గ్రేస్, నాట్ బై మెరిట్. ఈయన చాలా ఏడ్చిండు, బాగా రిపెంట్ అయినాను కాదు. రిపెంటెన్స్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్, బట్ డజంట్ బ్రింగ్ అబౌట్ ఎనీథింగ్. బికాస్ గాడ్ పుట్స్ వాల్యూ ఇన్ ఇట్, దేర్ ఇస్ వాల్యూ ఇన్ ఇట్. లేకపోతే మన రిపెంటెన్స్, మన ఫెయిత్, మన ప్రేయర్స్, ఇట్ వోంట్ బ్రింగ్ అబౌట్ ఎనీథింగ్. బికాస్ గాడ్ కేర్స్ ఫర్, బికాస్ ఆఫ్ గాడ్స్ గ్రేస్, ఆల్ దట్ వర్క్స్. దేవుని కృప వల్ల అండి. సో మనం ఎలాగుండే అంట, మనము మీరు వాటిని చేయుచు వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని అనగా అవిధేయులైన వారిని ఇప్పుడు ప్రేరేపించు శక్తికి అధిపతిని అనుసరించి ఈ ప్రపంచ ధర్మము చొప్పున మునుపు నడుచుకుంటేరి. కొందరికి అవకాశం లేకపోవడం వలన తప్పులు చేయలేదు. ఒంటరిగా ఉండో, లేకపోతే బాగా 100 కోట్ల రూపాయల ఆస్తి ఇచ్చేసి ఒక పెద్ద రాజ్యానికి రాజు చేసి అడిగే వాళ్ళు ఎవ్వరు లేరు, నిన్ను చూసినా కానీ అడగగలిగే వారు ఎవరు లేరు, నీకు ఫుల్ ప్రైవసీ ఉన్నదనుకో, అప్పుడు నీ నిజస్థితి తెలుస్తుంది. ఒక అర్ధరాత్రి నీ కండ్ల ముందట ఎవ్వరు చూడని ప్రాంతంలో నీకు బాగా నగలు దొరికితే నువ్వేమై ఉన్నావో నీ నిజస్థితి తెలుస్తుంది. ఒక్కలే ఒంటరిగా ఎవ్వరు వారిని చూడరు, ఏ తప్పు చేసినా కానీ వారిని ఎవరికి దొరకరా అనేటువంటి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు మనం నిజంగా ఎలాంటి వారమో అప్పుడు తెలుస్తుంది. అయితే మనం ఏమి చేయకముందుకు దేవునికి తెలుసు మనం ఏం చేయబోతున్నామో తెలిసి మన కొరకే ప్రాణం పెట్టిన ప్రేమ. సో ఇలా వారిని చేయొచ్చు, వాటిని వెంబడిస్తూ అందులో మనం నడుచుకున్నామంట. అంతేకాదు, వారితో కలిసి మనం అందరమును శరీరం యొక్క మనసు యొక్క కోరికలను నెరవేర్చుకొనొచ్చు, మన శరీరాశలను అనుసరించి మున్పు ప్రవర్తించుచు కడమ వారి వలనే స్వభావ సిద్ధముగా దైవోగ్రతకు పాత్రులమై ఉంటిమి. బై నేచర్, బై డిఫాల్ట్ వీ వేర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ రాత్, నాట్ బ్లెస్సింగ్స్ బట్ రాత్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుని ఉగ్రతకు పాత్రులం మనం. అలాంటి ఉగ్రత
పాత్రులమైన మనలను దీవెనకు పాత్రులుగా మార్చింది యేసయ్య కృప. అందరం చేతులు దేవునికి ఇస్తాం. హల్లెలూయా. దేవుని కృప వల్లనే కానీ మన యొక్క మార్పు వలన, మన రెజల్యూషన్స్ బట్టి కాదు, ఆయన కృప వలన. కడమ వారి వల్లే స్వభావ సిద్ధంగా దైవకృతకు పాత్రలమై ఉంటిమి, అయినను దేవుడు కరుణా సంపన్నుడై ఉండి మనము మన అపరాధముల చేత చచ్చిన వారమై ఉండినప్పుడు సైతము మన ఎడల చూపిన తన మహాప్రేమ చేత మనలను క్రీస్తుతో కూడా బ్రతికించెను. కృపచేత మీరు రక్షింపబడి. క్రీస్తుతో కూడా బ్రతికించెను. క్రీస్తుతో కూడా బ్రతికించెను. భయంకరమైనటువంటి స్థితిలో ఉండినటువంటి మనలను మార్చబడ్డానికి దేవుడు అవకాశం కలగజేసి, మార్గము కలగజేసి, దానికి క్రయధనమును చెల్లించి మనలను విమోచించినటువంటిది యేసయ్య కృప. క్రీస్తు యేసునందు ఆయన మనకు చేసిన ఉపకారము ద్వారా అత్యధికమైన తన కృపా మహదైశ్వర్యమును రాబో యుగములలో కనపరచు నిమిత్తము క్రీస్తు యేసునందు మనలను ఆయనతో కూడా లేపి పరలోకమందు ఆయనతో కూడా కూర్చుండబెట్టెను. హల్లెలూయా. మన విశ్వాస జీవితంలో మన రక్షణ పాత్రను నమ్మకంగా అంత వరకు నడుచుకుంటూ వెళితే ఒక్క దినమున మనం పరలోకంకి వెళ్తామని ఒక గురిగా మనం పెట్టుకున్నాము. కానీ పరలోకం మన గురి కాదు. ఆల్రెడీ వీఆర్ సీటెడ్ ఇన్ హెవెన్లీ ప్లేసెస్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఎఫెషియన్స్ 1:4 కూడా రాయబడింది. ఎఫెషియన్స్లో పాల్ రాసిన లెటర్స్లో ఎక్కువ మటుకు ఇన్ క్రైస్ట్ అనేటువంటి మాట మరలా చూస్తాం. ఇన్ హిమ్, ఇన్ క్రైస్ట్, ఇన్ జీసస్ అనే మాటలు మనం పదే పదే గమనిస్తూ ఉంటాం. సో గమనిస్తుంటాం. ఇన్ క్రైస్ట్, క్రీస్తులో మనము అపరాధములలో చచ్చిన వారమై ఉండే. ఇక్కడ ఉండే అండి మనము మన నిజమైన అడ్రస్, మన రియల్ అడ్రస్ ఒకప్పుడు పర్మనెంట్ అడ్రస్గా ఉన్నది అపరాధములలో. అపరాధములే మన పర్మనెంట్ అడ్రస్ అయిపోయింది. మన అసలైన చిరునామా, శాశ్వతమైన చిరునామా, పర్మనెంట్ అడ్రస్ ఏంది తెలుసా? అపరాధములు. ఏదైనా దేవుడు చెప్తే దానికి ఆపోజిట్ చేయడం. ఎవరైనా, నేనైనా, పాస్టర్ అయినా, అపోస్తులుడైనా, పౌలైనా, పౌలు తనని తాను ఏమంటాడు? పాపుల్లో ప్రథముడను. అలాంటి స్థితి నుండి దేవుడు మనను రక్షించాడు. మన అడ్రస్ ఏది? పర్మనెంట్ అడ్రస్ ఏది? అపరాధములు, పాపములు, దేవునికి విరుద్ధమైన ప్రతి కార్యంలో మనం జీవించేవారం. కానీ మన అడ్రస్ మార్చింది యేసయ్య. హల్లెలూయా. ఇప్పుడు మన అడ్రస్ ఏం తెలుసా? ఇన్ క్రైస్ట్. హల్లెలూయా. ఇన్ క్రైస్ట్. చచ్చిన వారమైన వారిని క్రీస్తుతో కూడా లేపి క్రీస్తులో నిలబెట్టాడు. క్రీస్తులో మనము ఇన్ క్రైస్ట్ వీఆర్ సీటెడ్ ఇన్ హెవెన్లీ ప్లేసెస్. క్రీస్తులో ఉన్న జీవమును కలిగి ఉన్నటువంటి వారం అయిపోయాం మనం. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఇదే మాట చూడండి, మనం ముందటి నుంచి ఇంకా కొంత ఇది విల్ రీడ్ ద until the 10th verse, then we'll go further. క్రీస్తు యేసునందు మనలను ఆయనతో కూడా లేపి, క్రీస్తు యేసునందు మనలను ఆయనతో కూడా లేపి పరలోకమందు ఆయనతో కూడా కూర్చుండబెట్టెను. మీరు విశ్వాసము ద్వారా కృపచేతనే రక్షింపబడి, ఇది మీ వల్ల కలిగినది కాదు, దేవుని వరమే. అది క్రియల వల్ల కలిగినది కాదు కనుక ఎవడును అతిశయింపకూడదు, వీలు లేదు. మరియు వాటి యందు మనం నడుచుకోవాలనని దేవుడు ముందుగా సిద్ధపరిచిన సత్క్రియలు చేయుటకై మనము క్రీస్తు యేసునందు సృష్టింపబడిన వారం ఆయన చేసిన పని అయి ఉన్నాం, ఆయన చేతి పని అయి ఉన్నాం. వీఆర్ హిస్ క్రియేషన్ నౌ, నాట్ ఇన్ ఆడమ్ బట్ ఇన్ జీసస్. న్యూ క్రియేషన్ ఇన్ క్రైస్ట్. ఇఫ్ ఎనీవన్ ఇస్ ఇన్ క్రైస్ట్ ఈజ్ అ న్యూ క్రియేషన్. హల్లెలూయా. ఎవడైనా క్రీస్తు యేసునందు ఉన్న ఎడల ఆయన ఒక నూతన సృష్టి. పాత ఎల్విస్ చనిపోయాడు, యేసుక్రీస్తులోనికి ఎప్పుడైతే ఎల్విస్ వచ్చాడో ఇది న్యూ ఎల్విస్. దట్ ఎల్విస్ ఇస్ డెడ్. పాపాలు చేసిన ఎల్విస్ చచ్చిపోయాడు. పాపానికి బానిస అయిపోయినటువంటి ఎల్విస్ చచ్చిపోయాడు. ఇలాంటి దుర్మార్గునికి క్రీస్తులో చోటు ఉన్నదా? ఇలాంటి పాపికి క్రీస్తులో చోటు ఉన్నదా? ఇలాంటి కాదు, ఇంకెలాంటైనా లోకంలో అందరికంటే ఘోరమైన పాపి ఉండొచ్చు, నీచుడు ఉండొచ్చు, అసహ్యుడు ఉండొచ్చు, దుర్మార్గుడు ఉండొచ్చు, హంతకుడు ఉండొచ్చు. ఎటువంటి వ్యక్తి అయినా కానీ, ఏ వ్యక్తి అయినా, ఎంత ఘోర పాపికైనా యేసులో ఆయనకు చోటు ఉన్నదండి. ఇఫ్ హీ వాంట్స్ టు కమ్ ఇన్ టు క్రైస్ట్, హీ ఈజ్ అలౌడ్ టు కమ్ ఇన్ టు క్రైస్ట్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఆది కాండంలో జీవవృక్షపు ఫలము తినడానికి పాపికి హక్కు లేదు. కానీ ఈ వృక్షమైనటువంటి యేసయ్య దగ్గరికి రావడానికి ఎవరైనా రావచ్చు. హల్లెలూయా. బందిపోటు దొంగ అయినా రావచ్చు, ఎటువంటి ఘోర పాపి అయినా రావచ్చు, ఎటువంటి వ్యక్తి అయినా, ఎంత ఘోర పాపి అయినా రావచ్చు. ఏ పాపికైనా కానీ ఈ క్రీస్తులో చోటు ఉన్నది. అందరం చేతులెత్తి హల్లెలూయా చెప్తామండి. హల్లెలూయా. పాపికి చోటు ఉంది, పాపానికి చోటు లేదు.
అర్థమైందండి? పాపికి చోటు ఉంది, కానీ పాపానికి క్రీస్తులో చోటు లేదు. అంటే అర్థమైంది, పాపి యేసయ్య దగ్గరికి వచ్చినాక అది ఇట్లా ఇట్లా దగ్గరకు వస్తుంటే పాపాలు ఎగిరిపోవాలి. ఆయనలో పాపానికి చోటు లేదు, రవ్వంత పాపానికి కూడా చోటు లేదు. పాపికి చోటు ఉన్నది, ఆయన దగ్గర రాగానే ఇంకా పాపి పాపిగా ఉంటాడా? మారిపోతాడు, నూతన సృష్టి. పాపానికి చోటు లేదు. పాపి రా, మనం పడతాం కదా, పాపి రావా పాపము విడచి పరిశుద్ధుల గుంపులో చేరా. పరిశుద్ధుల గుంపులో చేరడానికి ప్రతి పాపికి ఆహ్వానం ఉన్నది. పాపుల కొరకే వచ్చాడు యేసయ్య. హల్లెలూయా. పాపులు లేకపోతే ఎవరు రారండి, ఎవరు, లోకం అంతా పాపులే. బైబిల్ ఏమని చెప్తున్నది? నీతిమంతుడు లేడు, ఒక్కడు లేడు, మంచివాడు లేడు, ఒక్కడు లేడు. అందరూ పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించి మహిమను పొందలేకపోతున్నారు. ఎటువంటి వ్యక్తి అయినా యేసుక్రీస్తులోనికి రావచ్చు. అందుగురించే ఏ పాపి నేను బలహీనుని దేవని నిలబడలేకపోయానని చెప్పే సాకు చెప్పడానికి ఆ దినమున ఏ సాకు పని చెయ్యదు. ఘోరమైన పాపులు వచ్చారు, యేసయ్య దగ్గరికి వచ్చారు, మార్పు పొందారు, నూతన సృష్టిగా మార్చబడ్డారు. హల్లెలూయా. దయ్యం పట్టిన వారు వచ్చారు, వేశ్యలు వచ్చారు, వ్యభిచారులు వచ్చారు, విగ్రహార్థికులు, వేషధారులు వచ్చారు యేసయ్య దగ్గరికి వచ్చి. ఇంకా భయంకరమైన లంచగొండితనంతో వచ్చినటువంటి వారు వచ్చారు యేసయ్యలోనికి వచ్చి పరిశుద్ధులుగా, నీతిమంతులుగా మార్చబడ్డారు. వారి గొప్పతనం కాదు, వారి తీర్మానం కాదు, తీర్మానం ఉన్నది కాదంటలేను, కానీ యేసయ్య కృప, దాన్ని వారు అంగీకరించేవారుగా ఉన్నారు. వారు యేసయ్య ఇచ్చిన దాన్ని గట్టిగా పట్టుకున్నారు, దాంట్లో నిలవబడ్డారు, దేవునికి మొరపెట్టారు. నాకు నీలాగా కావాలని దేవా, నాకు ఇలాగ బ్రతకాలని లేదు తండ్రి అని మొరపెట్టారు. యేసయ్యను ఒకసారి రుచి చూస్తే అలాగ మారిపోవాలని ఆశ ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ గ్రేట్ హోప్. యూ కెన్ బి ద మోస్ట్ వర్స్ట్ సిన్నర్ ఆఫ్ ఆల్, yet you can come into Jesus, but you should be willing to leave sin the moment you come to Jesus. Then what about me, brother? After coming to the Lord so many times, అంటే ఒక చిన్న పాపజం చేయగానే యేసయ్యలో నుండి బయటికి వచ్చేసాను నేను. నో, నాతోటి పొరపాట్లు అయిపోతే నేను యేసయ్య ఆయన నుండి వెళ్ళగొట్టేస్తాడా? వెళ్ళగొట్టాడు. బట్ వాట్ am I trying to do? I am trying to crucify Jesus again and again. I am trying to harm Jesus. ఆయన గాయాలను రేపే వ్యక్తిగా మారిపోతున్నాను. ఆయన చూపిన ప్రేమను అవమానపరుస్తున్నాను. ఆయన నిబంధన రక్తాన్ని అవమానపరుస్తున్నాను. బైబిల్లో ఇంకో మాట ఉంది, మనుష్య కుమారుని యేసయ్యను కాళ్ళ కిందే తొక్కడానికి ప్రయత్నిస్తున్నామంట. మనకు చూపిన ప్రేమకు బదులుగా మనం అలాగ చేస్తున్నామంట. యేసులో ఉండాలనుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఇలాగ కొనసాగడండి. యేసులో ఉన్న వ్యక్తికి ఒకవేళ చూడండి, మన ఆత్మ పరిశుద్ధ స్థితిలోనికి చేరింది, మన ప్రాణం మన సోల్ ఇస్, స్పిరిట్ ఇస్ పర్ఫెక్టెడ్ ఇన్ క్రైస్ట్, సోల్ ఇస్ సేవ్డ్, బట్ దిస్ బాడీ నీడ్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ వెన్ వి మీట్ జీసస్ క్రైస్ట్. అప్పటి వరకు ఈ శరీరము, దీనిలో అలవాట్లు ఉన్నాయి. నేను ఎల్లప్పుడూ చెప్పే మాట మరలా రిపీట్ చేస్తానండి. నేను 4.5 years ఆర్కేపురంకి తిరుమలగిరి నుంచి షిఫ్ట్ అయినప్పుడు, తిరుమలగిరికి నైట్లో అక్కడికి వెళ్ళి తార్నాక నుండి వస్తున్నప్పుడు, తిరుమలగిరికి వచ్చినప్పుడు నేను ఇటు కార్నర్కి వెళ్తుంటే డింపుల్ చెప్పేది, మనం ఆర్కేపురం వెళ్ళాలి, ఇటు సైడ్ కార్నర్కి రా, మనం అటు వెళ్ళాలి. అబ్బా, ఇంకా 3 kilometers వెళ్ళాలని నేను బాధపడే వ్యక్తి. ఎందుకంటే అలవాటైపోయింది నాకు, తిరుమలగిరిలో ఉండడం అలవాటైపోయింది, ఆర్కేపురంకి వెళ్ళడం అలవాటు కాలేదు. నా అడ్రస్ మారింది, నా పూర్తి ఫ్యామిలీ అక్కడ ఉంది, నేను అక్కడ ఉన్నాను, నా అడ్రస్ పూర్తిగా మారింది. కానీ నా అలవాట్లో కొన్నిసార్లు పొరపాటు జరిగిపోయే అవకాశం ఉన్నది. నాకు ఇక్కడికి ఉండాలా, నేను అక్కడికి వెళ్ళిపోయాను, నేను అక్కడనే మొత్తం కడుతున్నా, అక్కడికి కిరాయి కడుతున్నాను, అక్కడనే అంతా ఉన్నది, ప్రభుదాస్ అక్కడే ఉన్నది. అయితే నేను ఇక్కడ ఉంటున్నానేమో అని కొన్నిసార్లు నా శరీరం అక్కడ అలవాటు అయిపోయింది. దాన్ని నేను ఆ శరీరాన్ని అదుపులోనికి తెచ్చుకొని దీన్ని అలవాటు చేయాలి. మన అలవాట్లు మార్చుకోవాలి. అందుగురించే పౌలు రాస్తున్నాడు ఏమని, దొంగిలు దొంగతనం చేయకుండా మానేసి ఇప్పుడు కష్టపడి అక్కరగల వారికి పంచిపెట్టడం నేర్చుకో. ముందేమో ఇతరులది గుంజుకున్నాడు, ఇప్పుడు ఈయనది ఇతరులకు పంచిపెట్టడం నేర్చుకోవాలి. ఆ అలవాటు చేసుకోవాలి. అబద్ధం ఆడేవాడు అబద్ధం మాని సత్యం పలకడం నేర్చుకోవాలి, అలవాటు చేసుకోవాలి. అలవాట్లు మారాలి. నీ మనసు మారింది, నీ మాట మారలేదేమో, నీ నడక మారలేదేమో, అలవాట్లు మార్చుకోవాలి, అలవాట్లు మారాలి. దేవుని దగ్గర నాటకాలు నడవైవి.
దేవుని దగ్గర నాటకాలు నడవదు. మెల్లమెల్లగా మారుతాం, మెల్లమెల్లగా దంతాడు దేవుడు. మెల్లమెల్లగా మారడం లేదండి. యేసయ్య మెల్లమెల్లగా మార్చాడు. యేసయ్య మెల్లమెల్లగా మార్చాడు. నేను ఎన్నోసార్లు వాక్యం చెప్తుంటే చాలామంది అపార్థమే చేసుకుంటారు. మెల్లమెల్లగా మారడం అంటే ఏందనుకుంటున్నారంటే మనుషులు, ముందు ఫుల్ బాటిల్ తాగుతుండే, సో ఇప్పుడు హాఫ్ బాటిల్, తర్వాత క్వార్టర్ బాటిల్, తర్వాత కొంచెము. హలో, ఇటువంటి కాదు. మెల్లమెల్లగా మారడము ఉన్నది ఎక్కడ తెలుసా అండి? ముందు నేను 5 నిమిషాలు ప్రార్థన చేస్తుండే, ఇప్పుడు 10 నిమిషాలు ప్రార్థన అయింది, మెల్లగా ఇప్పుడు అర్ధగంట అయింది, ఇప్పుడు గంట అయింది. అక్కడ మెల్లమెల్లగా మారడం ఉండొచ్చేమో. అది కూడా త్వరగా మారిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ కూడా. కానీ ఈ దురలవాట్లు ఇట్లా, అయ్యో డాక్టర్లు కూడా అట్లా. ఇది డాక్టర్లది పక్కకు పడేయండమ్మా, ఇక్కడ డాక్టర్లది కాదు, దేవుడు నడిపిస్తాడు. డాక్టర్ల లాగా చెప్పొచ్చమ్మా, మెల్లగా మారాలి. యేసే దగ్గర వెంటనే నిన్నటి దినం వరకు నువ్వు ఒక పచ్చి తాగిపోతావేమో, యేసుక్రీస్తు సువార్త విని ఈరోజు మారు మనసు పొందావో, ఈ రోజు అది తాగడం నేను చూస్తే నరాలు ఎట్లా మండాలి, నీకు పాపం చూస్తే నీకు హేట్రెడ్ రావాలి. యేసయ్యని నమ్ముకుంటే ఇవన్నీ విడిచిపెట్టాలనే క్వశ్చన్ కూడా రావద్దు. నాకు అవసరం లేదా అని మీరే అనాలి. బైబుల్లో ఉన్నా లేకపోయినా నాకు అవసరం లేదండి అని అటువంటి స్థితిలో ఉండాలి. అంటే ఏంటంటే దేవుడు 1 మైలు నడవమంటే 2 మైలు నడవాలి. మనం ఉన్నదే చేస్తా అనేది కాదు, అలా కాదు. దేవుని కొరకు నేను ఎంతైనా చేస్తా, నాకు అవసరం లేదు, అది యేసయ్యలోనే పూర్తి ఉండిపోవాలి నాకు అనేటువంటి స్థితి. యేసులో ఉంటాం. యేసులో ఉండే ధన్యత ఎంత గొప్ప ధన్యత. యేసులో మనం రక్షింపబడ్డాం, యేసులో మనం నీతిమంతులుగా తీర్చిదిద్దబడ్డాం, యేసులో మనం క్షమింపబడ్డాం. యేసులో, ఆ మాట మర్చిపోవద్దు. యేసులోనికి రావాలంటే అది ఎంత గొప్ప ధన్యత. దేవుడు ఎంత ఫ్రీ గిఫ్ట్ ఇచ్చాడండి యేసులోనికి రావడం. ఎనీబడి కెన్ వాక్ ఇన్ టు. ఎన్ని సంవత్సరాలు తపస్సు చేయాలా అని అంటే దేవుడు ఏమంటున్నాడు, నేడే నీవు నాతో పరదైసులో ఉండేదా. నేడే ఘోర పాపాలు చేసి పాపాల కొరకే సిలువ వేయబడుతూ ఆయన ఏమంటున్నాడు, మనమైతే మన పాపాల కొరకై ఈ శిక్షను అనుభవిస్తున్నాం. ఇది రైట్, మనకి శిక్ష తగినది. వి డిజర్వ్ దిస్, బట్ హీ సో రైచస్. ఆయనను చూస్తే ఎలా కనబడుతున్నాడు? యెషయా ఏమంటున్నాడు, మనిషిలా కనబడుతున్నాడు, పురుగులా కనబడుతున్నాడు. అంతే. హీ వాజ్ సో బ్యాడ్లీ బీటెన్. హీ వాజ్ అవుట్ ఆఫ్ షేప్. హీ డిడ్ంట్ ఈవెన్ రిసెంబుల్ ఎనీథింగ్ దట్ సీమ్స్ లైక్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్. భయంకరంగా రూపం మారిపోయింది. చూస్తే వణుకుడు వస్తుంది ఆయన ముఖం చూస్తే. ఆయన ముఖం చూడలేక తిప్పుకుంటున్నారు. ఆయనలో సురూపమైన లేదు, సొగసైన లేదు, ఒక కురూపిగా. ఆ కుష్ఠరోగి, ఆయన స్వస్థపరిచిన కుష్ఠరోగులన్నా చూడగలుగుతావేమో. యేసయ్య నీ కొరకు నా కొరకు ఆయన అందమైన ముఖం, 10,000లో అతి సుందరుడు మన కొరకు ఎలాగైపోయాడంట, కురూపిలా కనబడుతున్నాడు. ఆయన ముఖం చూస్తే భయం అవుతుంది, అంత భయంకరంగా కనబడుతున్నాడు. ఎందుకు? నీ పాపం నా పాపం ఆయన మీద మోపబడింది. నీ ముఖం ఆయనలో కనబడుతుంది. ఆయనలో ముందు దేవుని ముఖం కనబడింది. We saw the face of God in that human form of Jesus, but now we see the sin of mankind in him, because our sin was laid on him. It is your ugliness that made him look like that, and he gave his beauty to us. Hallelujah, hallelujah. ఆయన అందం మనకి ఇచ్చాడు, కురుపిగా మారిపోయాడు. ఆ కురుపిని చూసి ఏమంటున్నాడు, నిస్సాయునిగా కనబడుతున్నాడు. నీవే దేవుని కుమారుడు అయితే దిగిరా అని ఏలని చేస్తుంటే ఈయనేమంటున్నాడు, దేవా ప్రభువా నీ రాజ్యంలో వచ్చినప్పుడు మమ్మల్ని రాజులా కనబడుతున్నాడు. ఈయనకు ఎంత మార్పు ఉంటే బందిపోడు దొంగ ఎలాగ చూడగలిగాడండి. అందరూ ఆయన లోపలేమో కురూపిని చూస్తున్నారు, పాపిని చూస్తున్నారు, శాపంను చూస్తున్నారు. ఇంకా కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే దేవుడు ఆయనని ఎలాగ చేశాడంట, ఆయననే పాపం అయిపోయాడంట. పాపి కాదు, పాపం అయిపోయాడు. అంటే లోకంలో ఉన్నటువంటి పాపాలకు అన్నిటికీ కారకుడు వీడే, వీని కొట్టి చంపేయండి రా అన్నట్టుగా ఆయనను ద్వేషించారు, కసితో చంపారు. అటువంటి వ్యక్తిగా చూస్తుంటే ఈయనకు ఒక్కనికి ఎలా కనబడుతున్నాడు, దేవా నీ రాజ్యంలో నీ వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో. పూర్తిగా మారిపోయాడు, ఆయనలో మునిగిపోయాడు. ఆయనలో మునిగిపోయాడు. Why do we, when we worship God, why do we cry? Why do we lift up hands? We are deeply lost into the worship, or we are deeply established or sunk into worship. Worship లో మునిగిపోయాం. ఆయనలో మనలను మనము we lost ourselves to be found in him.
ఆయనలో మనం మునిగిపోయి ఉండాలి. ఆయన ఆరాధనలో మునిగిపోవాలి, ఆయన ప్రార్థనలో మునిగిపోయి ఒక 2 నిమిషాలు ప్రార్థన చేసి చాలాసేపు అయిన దాన్ని చూడడం కాదు, ప్రార్థనలో మునిగిపోయి లోకంను మర్చిపోయి అలాగా చేసే ప్రార్థన, బాధలను మర్చిపోయి ఆయనలో మునిగిపోయే ప్రార్థన. చూడండి కొన్ని వచనాలు మనం చూద్దాం. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయంలోకి వస్తామండి. క్రీస్తులో ఉండడం అంటే ఏంటిదో కొన్ని మాటలు చెప్పేసి నేను ముగిస్తాను. ఎఫెషియన్స్ 1:4 ప్లీజ్ సమ్వన్ రీడ్ ఎఫెషియన్స్ 1:4. హల్లెలూయా. అందరూ చేతులెత్తి హల్లెలూయా చెప్తామండి. హల్లెలూయా. మనం పాడతాం కదా, భూమి పునాదులు వేయక ముందే క్రీస్తులో చేసితివి, ప్రేమ పునాదులు వేసితివి, దీనుని బ్రోచితి. ఇక్కడ అదే ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది, ఈ chose us in him before the foundation of the world. మొన్న మై స్టేటస్ పెట్టిండు, దిస్ ఈస్ ద 3rd year since I received అంటే what did you write 3rd year since being raised with Christ. Okay, being raised with Christ. క్రీస్తు కూడా లేపబడి 3వ సంవత్సరం అని రాశాడు. ఎందుకంటే 3 సంవత్సరాల క్రితం ఈయన యేసయ్యని కానీ దేవునికి ఈయన అంగీకరిస్తాడని ముందుగానే తెలుసా అంట. హల్లెలూయా. అయితే మహేష్ నన్ను ముందుగా అంగీకరిస్తాడని ముందుగా తెలిసి, మహేష్ అనే కాదు ఎవరెవరైతే మనం అంగీకరించామో అందరము మనం పలానా దినం అంగీకరిస్తామని తెలిసి మనను భూమి పునాదులు వేయక ముందుకే ఎన్ని లక్షల కోట్ల సంవత్సరాల ముందు అనాదిగా not about the age of mankind, long before creating the world. I believe that the earth is very young. It is not million or billion years old. It is just 6,000 years old. I strongly believe that. But in eternity, నిత్యత్వములో, I don't know how many billion years కి ఈక్వలెంట్ అది నాకు తెలియదు, ఎంత అన్నా కూడా తక్కువే. అప్పుడే మళ్ళీ యేసులో ఎన్నుకున్నాడంట. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మనము పొరపాట్లు రక్షింపబడక ముందుకు పొరపాటు చేస్తున్నప్పుడు రక్షింపబడమేమో అన్నటువంటి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు విగ్రహార్థికులుగా వెళ్ళిపోతారేమో, ఇంకా అందులో మునిగిపోతారేమో అని అందరి లోకం భయపడుతుంటే గాడ్ వాజ్ వెరీ పాజిటివ్ బికాజ్ హీ న్యూ వి వుడ్ రిసీవ్. ఆయనను అంగీకరిస్తామని ఆయనకు తెలుసు కాబట్టి ఆయన అప్పుడే ఎన్నుకున్నాడంట. ఈయన నా కుమారుడు, క్రీస్తుల ముందుగా ఎన్నుకున్నాడు. అందరం చేతుల దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తామండి. హల్లెలూయా. ఎప్పుడో ఎన్నుకున్నాడు దేవుడు, నువ్వు అంగీకరించక ముందుకే ఎన్నుకున్నాడు. నువ్వు అంగీకరిస్తావని తెలిసి. హౌ డస్ గాడ్ చూస్ పీపుల్? బై హిస్ ఫోర్ నాలెడ్జ్, బై హిస్ ఫోర్. రోమన్స్ 8 చాప్టర్లో ఉంది, హూమ్ హీ కాల్డ్ హీ జస్టిఫైడ్, హూమ్ హీ జస్టిఫైడ్ హీ గ్లోరిఫైడ్ అని ఆ మాట అక్కడ చెప్తున్నప్పుడు హూమ్ హీ ఫోర్ న్యూ, ఎవరినైతే ముందు ఎరిగానో వారిని ఎన్నుకున్నాడు. ముందు ఎరిగిన వారిని అంటే ఈయన అంగీకరిస్తాడని తెలిసి, ఈయన నమ్మకంగా ఉంటాడని తెలిసి, ఈయన అంతం వరకు నిలవబడతాడని తెలిసి ముందుగానే ఆయన మనల్ని ఎన్నుకున్నాడంట. హల్లెలూయా. He knows the future from the beginning. He knows the end from the beginning. And he chose in the beginning that you will be in him. అనాదిగా వధింపబడిన దేవుని గొర్రెపిల్ల 2000 సంవత్సరాల క్రితం కాదు, అనాదిగా వధింపబడిన అప్పుడే he was chosen to be slain for us, for the sins of the mankind. And in him he chose you and me. Hallelujah. Hallelujah. అప్పుడే ఎన్నుకున్నాడు. క్రీస్తులో మనం ఎన్నుకొనబడ్డాం. హల్లెలూయా. క్రీస్తులో ఎందుకు? క్రీస్తులోనే మనకు హోప్ ఉన్నదండి. మన భక్తి కార్యాల్లో హోప్ లేదు, మన నమ్మకత్వంలో హోప్ లేదు దేవునికి. మనము పేతురు వలె ఇలాగా కొన్ని రోజులు ఇలాగుండి మన మొత్తం సైనసైడల్ కర్వ్ లాగా, లైక్ మండే, ట్యూస్డే, వెనస్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సండే, సాటర్డే, సండే, దెన్ అగైన్ మండే, ట్యూస్డే, వెనస్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, అగైన్ సండే, ఇట్లా కిందికి వచ్చేసి సండే రోజు ఇట్లా మళ్ళీ ఇట్లా వచ్చేసి ఇట్లా సండే రోజు ఫుల్ లార్డ్ ఐ వర్షిప్ యు లార్డ్, I give you all the glory Lord. మండే రోజు మార్నింగ్ ఏం గుర్తుండదు. 3 వారాల క్రితం ఏ వాక్యం విన్నామంటే గుర్తుండదు మనకు. పోయిన యానివర్సరీకి ఏ డ్రెస్ వేసుకున్నామో మనకు గుర్తుంటుంది కదా. పోయిన యానివర్సరీ కూడా ఇదే డ్రెస్ వేసుకున్నాం, ఈసారి నేను రిపీట్ పోయిన యానివర్సరీ వేసుకున్న డ్రెస్ ఇది. నాకు ఫోటోలు ఉన్నాయి కాబట్టి గుర్తుంది, కానీ ఆడియో ఫైల్స్ లేవు, మెసేజెస్. టెక్నాలజీ ఉన్నది బ్రదర్, అందుకొచ్చి గుర్తుంది. టెక్నాలజీ ఆడియో ఫైల్స్కి కూడా ఉంది, మెసేజెస్కి అవి ఉండేవి మన దగ్గర, ఫొటోస్ ఉంటాయి. సో వీ హ్యావ్, దీస్ ఆర్ ఆర్ మెమరీస్. యేసులో నిన్ను ఎన్నుకున్నాడు. యు ఆర్ చోజన్ ఇన్ క్రైస్ట్. సే ఐ యామ్ చోజన్ ఇన్ క్రైస్ట్. హల్లెలూయా. సే వన్స్ అగైన్, ఐ యామ్ చోజన్ ఇన్ క్రైస్ట్. సే టు యువర్ నేబర్, ఐ యామ్ చోజన్ ఇన్ క్రైస్ట్. ఐ యామ్ చోజన్ ఇన్ క్రైస్ట్. నన్ను ఎన్నుకున్నాడు.
ఎన్నుకున్నాడు. మనము లెట్స్ థింక్ యాపిల్స్ కొనడానికి వెళ్ళాం. యాపిల్స్ అన్ని చూసి మంచిగా ఉన్నది యాపిల్స్ అని, బాగుంది, అరే సూపర్ ఉంది, ఇది ఎంత రెడ్ జ్యూస్ ఉంది, అరే మంచి మంచి యాపిల్స్ దొరుకుతున్నాయి అని చెప్పి ఆయన ఎలాగో తెలుసా, అరే ఇది కుళ్ళిపోయింది, దీన్ని బాగా చేస్తా, ఇది బాగలేదు, దీనికి పురుగు పట్టింది, దీన్ని ఎన్నుకుంటా. అలా ఎన్నుకున్నాడు మళ్ళీ. హల్లెలూయా. ఎందుకు? దీన్ని బాగా చేస్తా, దీనిలో జీవం పోస్తా. హల్లెలూయా. మనం పాపుల్లో అపరాధుల్లో చచ్చిన వారమే ఉండే. మనం బైబిల్ స్టోరీస్ చదువుతున్నప్పుడు హీరోస్ గురించి చదువుతాం కదా, వీ షుడ్ రిలేట్ విత్ ద విలన్స్ ఇన్ దట్ స్టోరీస్. యోసేపు గురించి చదువుతున్నాం, మనం పోతిఫర్ భార్య లాంటి వాళ్ళం. జక్కయ్య తను మారు మనసు పొందినటువంటి వ్యక్తి నాడు. మారు మనసు పొందకుండా ఇంకా దోచుకుంటా అని, నువ్వు ఎవరు నాకు చెప్పడానికి నేను దోచుకుంటా అని చెప్పేటటువంటి పర్సన్స్ లాంటి వాళ్ళం మనం విలన్స్. మనం ఆ హీరోస్ లాంటి వాళ్ళం కాదు. మన జీవితంలో యేసయ్య హీరో. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఆ హీరో వచ్చి ఈ విలన్ని హీరోగా మార్చాడు. హల్లెలూయా. మనం జయించేవారం కాదండి, మనం జయించేవారం కాదు. ఫస్ట్ పర్సన్ జారా అని మనం చెప్తారు కదా, పహలే బల్లేబాజ్ క్రీజ్ పే పहुंचा है, पहली गेंद डकआउट 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 10 players or 9 players डकआउट. Then comes Jesus, every ball sixer. ఏమైంది? టీం అంతా గెలిచింది. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఒక్కైనా డబుల్ సెంచర్ కొట్టేసి టీం అంతటిని గెలిపించింది. టీమ్ ఆఫ్ మిస్ఫిట్స్, అందరు ఫెయిలియర్స్, అందరు మిస్ఫిట్స్ ఆ టీంలో జాయిన్ అయ్యారు. యేసయ్య ఒక్కడు కొట్టేసి అందరిని గెలిపించారు. మేము విన్నింగ్ టీం. వేరే వాళ్ళు అందరూ 20 కొట్టిర్రు, 30 కొట్టిర్రు, కానీ అందరు కలిపేసి టోటల్ స్కోర్ ఇంత కాలేదు కాబట్టి వాళ్ళు ఓడిపోయినరు. వాళ్ళు గ్రేట్ పీపుల్ ఓడిపోయినరు. మనం ఎందుకు పనికిరానటువంటి డక్అవుట్ అయ్యేటువంటి వాళ్ళము. బాల్ ఎక్కడ పోతుందో, ఎటు కొడుతుందో, ఇటు ఊపేసినాం, అర్ధగంట తర్వాత వచ్చి బాల్ పోయింది. లేకపోతే అది పోయి బోల్డ్ అయిపోయి వెళ్ళిపోయినాక అప్పుడు కొడుతున్నాం షాట్. వేస్ట్ క్యాండిడేట్స్, మిస్ఫిట్స్, పనికిరాని వారం. ఇజ్రాయెల్ గొప్ప దేశమా. ఇజ్రాయెల్ అంతా లోకమంతా భయపడుతుంది, కానీ ఇజ్రాయెల్ అన్నిటికంటే చిన్నదాన్ని దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు. హల్లెలూయా. అన్నిటికంటే చిన్నదాన్ని దేవుడు ఎన్నుకొని అంత గొప్ప దేశంగా మార్చాడు. ఇప్పుడు ఘనంగా టెక్నాలజీ గురించి మాట్లాడు, ఫైనాన్సెస్ గురించి మాట్లాడు, ఏదన్నా మాట్లాడు, ఇజ్రాయెల్ టాప్ నెంబర్లో ఉంటుంది. అంత చిన్న దేశం. కొన్ని మన రాష్ట్రంలో ఉన్న కొన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్ అంత ఉంటుంది అది, కానీ పెద్ద మన ఇండియా అంతా పెద్ద పెద్ద దేశాలు. ఇండియా కంటే ద బిగ్గెస్ట్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్, ఇప్పటికీ కూడా బిగ్గెస్ట్ కంట్రీగా ఉన్నది రష్యా. ముందు చాలా పెద్దగా ఉండే యుఎస్ఎస్ఆర్ ఉన్నప్పుడు. సో ఎంత చాలా పెద్ద, మన ఇండియాకు ఒక 7 times పెద్దగా ఉండే, ఇప్పుడు ఒక ఆల్మోస్ట్ 5.5 times పెద్దగా ఉంది. ల్యాండ్ మాస్ అంటున్నా 7 times పెద్దగా ఉండే ముందు. 7 ఇండియాలో అయితే ఒక్క యుఎస్ఎస్ఆర్. అంత పెద్ద దేశం అది ముక్కలు అయిపోయింది ఇజ్రాయెల్ తోడు పెట్టుకుంటే. హల్లెలూయా. దేవుని ప్రజలాలు, నిన్ను ముట్టినవాడు నా కంటి పాపను. సో దేవుడు వారిని బలపరిచాడు. మనము నూతన నిబంధన ఇజ్రాయిలున్నాం. హల్లెలూయా. ఇజ్రాయెల్ ఉన్నది, మనం ఉన్నాం. ఇజ్రాయెల్తో మనల్ని ఆశీర్వదించాడు. సో ఇక్కడ వీఆర్ చోజన్ టు బి బ్లేమ్లెస్, చోజన్ టు బి హోలీ. వీఆర్ గాడ్ మనను పరిశుద్ధ పరిచి తీరుతాను. యాకోబు తోడు ఏమన్నాడు? నిన్ను దీవించు వరకు నేను విడిచిపెట్టాను. ఇక్కడ నిన్ను రక్షించు వరకు నేను విడిచిపెట్టాను, నేను నీతిమంతునిగా చేయి వరకు నేను విడిచిపెట్టాను. అయితే మనం కూడా దేవుని పట్టుకోవాలి. ఆయన వాళ్ళని పట్టుకున్నాడు, కానీ మనం కూడా పట్టుకోవాలి. మనం కూడా పట్టుకొని దేవునితో 7th verse చదవండి. 1st chapter 7th verse. In him we have redemption. ఇక్కడ చూడండి, దేవుని కృప మహదైశ్వర్యమును బట్టి ఆయన ప్రియుని యందు ఆయన రక్తము వలన మనకు విమోచనం, అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగి ఉన్నది. ఆయనలో, ఆయన క్రీస్తులో మనల్ని ఏర్పరచుకున్నాడు. ఇంకా క్రీస్తులో మనకు విమోచన. ఇన్ హిమ్ వి హావ్ రిడెంప్షన్. మనం పాపాలకు బానిసలం అయిపోయాం. చూడండి, ఒక వ్యక్తి తప్పులు చేసి జైల్లో పెట్టబడ్డాడు. ఫస్ట్ ఆయన శిక్ష నుండి విడిపింపబడాలి. ఎవరు ఫైన్ కడతారు? యేసయ్య వచ్చి మన కొరకై ఫైన్ కట్టాడు. ఆయన మీద నేరం మోసుకున్నాడు. ఆయన మన ఫైన్ అంతా కట్టాడు. డబ్బుతో కాదు, ఆయన స్వరక్తముతో మనల్ని కొనుక్కున్నాడు. హల్లెలూయా. విడిపించాడు. విడిపించిన తర్వాత ఇప్పుడు మనకి ఎవరైనా ఉద్యోగం ఇస్తారా? ఇంట్లో చేర్చుకుంటారా? ఎవరైనా అటువంటి వ్యక్తికి పెళ్లికి ఎవరినైనా చూస్తారా?
నో వన్ విల్ వాంట్ టు బీ విత్ దట్ పర్సన్. అయితే ఆయన సాక్ష్యం మారాలి, ఆయనకు ఒక అవకాశం ఇవ్వబడాలి. ఆయన పాస్ట్ అకౌంట్స్ అంతా క్లియర్ అయిపోయింది, ఆయన కేసు అయిపోయింది. కానీ ఆయన గుణం మారాలి, ఆయనకు ఒక నూతన ఉదయం కావాలి, ఆయనకు ఒక నూతన గమ్యం చూపించాలి, నూతన దిశగా నడిపించాలి. ఇవన్నీ యేసయ్య చేశాడు. యేసయ్య మన పాపాలని క్షమించడమే కాదు, మన మనస్సు మార్చాడు, మనకు ఒక నూతన దిశ ఇచ్చాడు. వీ హ్యావ్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ బిలాంగింగ్ ఇన్ క్రైస్ట్ వీఆర్ రైట్ నౌ. హల్లెలూయా. యేసయ్యలో ఉన్నాం. ఒక వ్యక్తికి ఒక మాట చెప్పాడు అనుకోండి, ఎక్కడుంటావు నువ్వు అని అంటే, నేను చోర్ బజార్లో ఉంటాను అన్నాను. కథం. ఆయనకు లోన్ ఇవ్వగలుగుతామా? ఎక్కడుంటావు నువ్వు? దూల్పేట్లు ఉంటా, చోర్ బజార్లు ఉంటాయి, లోన్లు రావండి. వేర్ డూ యూ లివ్? నేను బంజారా హిల్స్లో. అవును, ఎక్కడ సార్? మీరు ఎక్కడ ఉంటారు? ఇమీడియట్గా సార్ అని వచ్చేస్తాడు. ఎక్కడ పని చేస్తావు? పెద్ద కంపెనీ చెప్పేసినాం. సార్ కంపల్సరీ వస్తా సార్, మీరు వచ్చేయండి, మీకు ఈజీగా ఇచ్చేస్తాం సార్. మీ ట్రాక్ రికార్డ్ చూస్తే అంతా ఏసీఐనే కనబడుతున్నాడు. 100%. అన్నీ బాగున్నాయి సార్, మీకు మీ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ బాగుంది, సివిల్ స్కోర్ బాగున్నాయి, అన్నీ బాగున్నాయి, మస్తు పాయింట్లు ఉన్నాయి సార్. మీకు ఏం సార్ ఈజీగా దొరుకుతుంది సార్, తీసుకోండి సార్, ప్లీజ్ సార్ తీసుకోండి సార్, క్రెడిట్ కార్డ్ సార్, లోన్కి అప్లై చేయండి సార్ ప్లీజ్, ఇన్స్టెంట్ లోన్ వస్తుంది సార్. వెనక పడుతుంటారు, వేరే లోన్ కోసం ఎంత బతిమలాడుకున్నా కానీ దొరకదు. ఇక్కడ ఒక ఏరియాలో ఉంటే, ఒక కంపెనీలో ఉంటే నువ్వు ఎలా ఉంటావు? యేసయ్యలో నువ్వు ఉన్నావు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. నీకు ఒక విలువ, యేసయ్యలో ఉన్నావు. నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ యేసయ్య అయిపోయాడు, నీ సాక్ష్యం యేసయ్య అయిపోయాడు, నీ సాక్ష్యం యేసయ్య. హీ బికమ్స్ ఆర్ రైచియస్నెస్. చూస్తామా మాట? చూస్తామా? 2 Corinthians 5:17 చదవండి. 2 Corinthians 5:17. 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is not that same old person, he is a new creation. Now 21. God made him who had no sin. In him we might become the righteousness of God. Righteousness, I am the righteousness of God అంట. ఆ మాట చెప్పడానికి వణుకుడు వస్తుందండి, కానీ బైబిల్ని నమ్మాలి. ఇన్ హిమ్, ఇన్ జీసస్, ఐ యామ్ ద రైచియస్నెస్ ఆఫ్ గాడ్. ఒక పెద్ద మైకెల్ ఆంజెలో కానీ, లేకపోతే ఒక మంచి పెయింటర్ కానీ, స్కల్ప్టర్ కానీ ఆయనను పిలిచేసి ఎవరైనా అన్నాడు, నీకు తెలియదా? అరే అది స్కల్ప్చర్ చూసినా చూడది, ఈయన మాస్టర్ వర్క్ అది. అరే ఆ పెయింటింగ్ చూసినాను, ఈయన చేసింది అది. ఆ పెయింటింగా ఇప్పుడు 20 కోట్లకు పోతుంది ఆ పెయింటింగ్. 20 కోట్ల ఒక పెయింటింగ్కి 20 కోట్లు పెట్టేవాళ్ళు ఉన్నారు. అరే ఇంకెక్కువ పెట్టేటోళ్ళు కూడా ఉన్నారు. 20 కోట్లు పెడతారు ఒక్క పెయింటింగ్కి. ఒక్క పెయింటింగ్ నాకు అది ఎంత కష్టం తెలుసా చేయడం. ఈయనకి ఎన్ని నెలలైంది తెలుసా చేయడానికి. వేరే అయితే జీవితంలో చేయలేరు, ఎన్ని సంవత్సరాలు ప్రయత్నించినా చేయలేరు. ఈయన అన్ని నెలల్లో చేసేసాడు అది. సో అ గ్రేట్ పర్సన్స్ వర్త్ ఈజ్ మెజర్డ్ బై హిస్ మాస్టర్ పీస్. ఆయన మాస్టర్ పీస్ చూస్తే ఈయన ఎంత గ్రేట్ ఆర్టిస్టో తెలుస్తుంది. మరి దేవుడు ఎంత గొప్ప వ్యక్తి తెలుసుకోవాలంటే, ఈ పాపి జీవితంలో కలిగిన మారు మనసును బట్టి ఆయన గొప్పతనం అర్థమవుతుందంట. హల్లెలూయా. ఇంత ఘోర పాపిని ఇంత గొప్పగా మార్చావా, ఇంత గొప్ప క్రైస్తవులను హింసించేటువంటి ఈ వ్యక్తిని ఇంత గొప్ప అపోస్తులుగా మార్చి ఎంత మంచి బోధనిచ్చావా. క్రైస్తవులు అంటే పడని వ్యక్తి క్రీస్తు కొరకు ప్రాణం పెట్టే విధంగా మార్చబడ్డాడు. ఎంత గొప్ప దేవుడైతే అలా ఉండొచ్చు. ఇంత ఘోర నీచమైన జీవితం జీవించే వ్యక్తి, దయ్యం పట్టిన వ్యక్తి ఇలాగైపోయాడు. సో యేసులో నేను ఎలాగ ఉన్నానంటే, ఎంత గొప్పగా ఉన్నానంట, దేవుడు నన్ను చూచి గ్రేట్గా చూపిస్తాడంట. చూడరా నేను ఎలాగ మార్చాను. దేవుని నీతి, దేవుని గొప్పతనానికి మనలను నిన్ను చూపిస్తాడు. గాడ్ హౌ గ్రేట్ యు ఆర్ అని అంటే, లుక్ ఎట్ యువర్ లైఫ్, యూ విల్ నో హౌ మై గ్రేట్. లోకమా చూడండి నా కుమారుని, నా కుమార్తెని చూడండి అని చూపిస్తాడంట. ఎంతగా మార్చాను, ఎంతగా వారి జీవితాలను సరిదిద్దాను. ఇన్ హిమ్ వి ఆర్, ఆ మాట చదవండి మరొకసారి. ఇన్ హిమ్ వి ఆర్ ద రైట్. 21st verse. So that in him we might be the righteousness of God. Hallelujah. Hallelujah.
ఈ ధైర్యం ఉందండి ఈ వాక్యంని కన్ఫెస్ చేయగలిగి మనం పాపాలను కన్ఫెస్ చేయాలి. పాపం నుండి మారు మనసు పొందడానికి మనం పాపంని కన్ఫెస్ చేసి మొరపెట్టి పశ్చాత్తాపపడి దాని గురించి మనం హృదయం బద్దలయ్యే విధంగా ప్రార్థించి దైవికమైనటువంటి దుఃఖము మారు మనసును కలుగజేస్తుందని రాయబడింది. ఎస్, వి షుడ్ కన్ఫెస్ అండ్ వి షుడ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ వి షుడ్ నాట్ మేక్ ఇట్ అ హ్యాబిట్ టు అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ కన్ఫెస్. అలా కాదు, కన్ఫెస్ చేసి అందులో నుండి బయటికి రావాలి, పశ్చాత్తాపడి అందులోకి వెళ్ళి బయటికి రావాలి. అయితే అది పాపంలో ఒప్పుకోవడమే కాదు, దేవుని వాక్యం కూడా ఒప్పుకోవాలి. దేవుని వాక్యం నా దేవుడు, ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్ముడు వచ్చినప్పుడు పాపం గురించి ఒప్పింపజేయడు, నీతిని గురించి కూడా ఒప్పింపజేస్తాడు. నీతిని గురించి ఒప్పింపజేస్తాడు. ఇన్ క్రైస్ట్ ఐ ఆమ్ ద రైచియస్నెస్ ఆఫ్ గాడ్. హల్లెలూయా. లెట్స్ ఆల్ సే ఇన్ క్రైస్ట్ we are the righteousness of God. Oh my God, so big word. చాలా పెద్ద వర్డ్. నా దేవా, నాకు ఇంత గొప్ప ఆధిక్యత ఇచ్చావా నా యేసయ్యా, ఇంత మంచి దేవుడవయ్యా. ఈ పాపి, మనం పడతాం కదా, ఈ పాపిని ప్రేమించి పైకి లేవనెత్తి. అద్దంలో చూసుకుంటే ఛీ దరిద్రుడా నువ్వు ఒక మనిషివా అని తిట్టుకోవాలి. మనల్ని మనం ద్వేషించుకునేటువంటి దరిద్రులం మనల్ని దేవుడు ఎలాగ మార్చాడంట. In him we are the righteousness of God. That is why there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. క్రీస్తు యేసునందు ఉన్న వారికి ఏ శిక్షా విధి లేదు. నేను అంతవరకు నిలబడతానా అనే భయం లేదు. నువ్వు క్రీస్తులో ఉన్నావా, యు ఆర్ ఆన్ సేఫ్ గ్రౌండ్. నువ్వు క్రీస్తులో లేకపోతే సహోదరుడా, ఆయన నిలవబెట్టాడు. చూడండి, ఇట్ ఇస్ నాట్ by what I did I am in Christ. My standing in Christ is not by what I have done, but I can go out. నాకు వద్దు అని నేను మొండిగా బయటికి వెళ్ళగలుగుతా. మొండిగా నా హృదయము యేసులోనికి రాగానే పాపంలో సంతోషించదండి, ఒక్క అబద్ధంలో సంతోషించదు. ముందు తాగబోతున్నామో కానీ యేసులోనికి వచ్చినాక నా ముందట వేరే వాళ్ళు తాగితే కూడా నాకు మనసు ఇట్లా కొట్టుకుంటుంది. కానీ అది పక్కకు పెట్టి మనస్సాక్షిని చంపుకొని ఉట్టి వేరేలను మెప్పించడానికి సిగ్గు లేకుండా వెళ్ళి ఎవరైనా అది ముట్టుకున్నారనుకోండి, యు ఆర్ హర్టింగ్ క్రైస్ట్. యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎగ్జిటెడ్ ఫ్రమ్ క్రైస్ట్ ఇమీడియట్లీ, నో, బట్ యు ఆర్ అటెంప్టింగ్ టు క్రూసిఫై క్రైస్ట్. యు ఆర్ ఇన్సల్టింగ్ క్రైస్ట్. యేసు క్రీస్తు గాయములను మరలా రేపుతున్నావు. నువ్వు భయంకరమైన తప్పు చేస్తున్నావు, నిన్ను ప్రేమించిన క్రీస్తుని గాయపరుస్తున్నావు. కానీ ఒక్కటి, యేసులో నిలబెట్టినందుకు నువ్వు సంతోషించి ఒక మంచి 10 లక్షల సూట్ వేస్తే మురికి ప్లేసెస్కి వెళ్ళి కూర్చుంటామా? కూర్చోం. ఒక మంచి పొజిషన్, నాకు ఏమి రాదయ్యా బాబు, నేను ఎప్పుడు జాబ్ చేయలేదు, జాబ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు, నాకు నా వల్ల కాదు, నేను వినగలుగుతాను, కోపం వస్తుందేమో, మాట్లాడకూడని విధంగా మాట్లాడతానేమో, ఆ స్టేటస్ ఆ డిగ్నిటీ నేను మెయింటైన్ చేయలేను, నాకు ఆ వర్క్ తెలియదు. వాళ్ళందరూ పెద్ద పెద్ద పోస్టులో ఉండి బాగా చదువుకొని వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరిపైన నన్ను అధికారిగా చేస్తా అని ఒక వ్యక్తి వచ్చేసి నన్ను నిలబెట్టి నేను CEO చేస్తున్నా అంటే, మేనేజర్కి కూడా నేను అర్హత లేని వ్యక్తిని అయ్యా, నన్ను నువ్వు CEO చేస్తే ఎట్లా అంటే, నాకు అనవసరం, నేను నిన్ను CEO చేయాలనుకున్నా, నా కంపెనీ నా ఇష్టం, నిన్ను నా వారసునిగా ప్రకటిస్తున్నా, CEOగా ఉండాలి, నువ్వే మొత్తం కంపెనీని తీసుకోవాలి, ఎంత పెద్ద MBA చేసినా కానీ ఏమేమి చేసినా కూడా IAM చేయని ఏమన్నా చేయని అందరు నీ కిందనే ఉండాలి. వాళ్ళు ఎన్ని బిజినెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండే ఏమన్నా ఉండాలి, వాళ్ళు నీ కిందనే ఉండాలి. పెద్ద పెద్ద క్లయింట్స్ నీకు మర్యాద ఇవ్వాలా, నాకు నువ్వు వారసుడివి అని కూర్చుండే పెడితే నేనేం చేయలేదు అక్కడ రావడానికి, నేనే కష్టపడలేదు, నేను చదువుకోలేదు, ఏం చేయలేదు, నన్ను అక్కడ నిలబెట్టాడు. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి? బాధ్యత కలిగి ఆ పిలుపుకు తగినటువంటి విధంగా నేను జీవించాలి. ఆ పిలుపుకు తగినటువంటి విధంగా ఐ షుడ్ రిమెంబర్ ఐ ఆమ్ ఇన్ క్రైస్ట్. ఐ ఆమ్ ఇన్ క్రైస్ట్. I might be in flesh living in this world, but I am in Christ. I am Christ representative. Ambassador of USA ఇండియాలో ఉంటే, ఇండియాలో ఉన్నా కూడా ఆయన USA ప్రకారంగా జీవిస్తాడు. ఇక్కడ ఒక USA డైట్ని మెయింటైన్ చేస్తాడు. USA ఇది ట్రై చేస్తుండొచ్చు ఫుడ్, కానీ ఈజ్ USA పర్సన్, ఈ లాంగ్స్ ఫర్ USA. ఎప్పుడు వెళ్తాను USA, కానీ ఇక్కడ ఆయన USA కల్చర్ని ప్రమోట్ చేసే వ్యక్తిగా ఉంటాడు. ఇక్కడ USA ఐడియల్స్కి బ్రతుకుతాడు ఆయన. వీఆర్ ది అంబాసిడర్స్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. దో వి లివ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్, వీఆర్ నాట్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్. We belong to Jesus. Hallelujah. We belong to Jesus. You are bought with a price. You are bought again. You are created. He is your owner. Again you went and became a slave, and again he purchased you. So he has double authority over your life.
రెండంతల అధికారం ఉంది నీ పైన. నువ్వు క్రీస్తులో ఉన్న జీవించడానికి ఆనందిస్తున్నావా, అతిశయిస్తున్నావా? హోషేయ ఒక భార్య ప్రవక్త అయి ఉండి ఒక భార్య వేషైన భార్యను తీసుకొచ్చి ఒక ప్రవక్త కుటుంబంలో పెట్టాడు. ఒక ద్రాక్ష తోటలో ఒక అడవి నుండి తీసుకొచ్చినటువంటి ఒక వైల్డ్ లేకపోతే ఒక ఖర్జూరపు పండును తీసుకొని వచ్చి పెట్టాడు. ఇంకొక ఉపమానం ఒక వైల్డ్ ఒలివ్ బ్రాంచ్ని తీసుకొచ్చి పెట్టాడు. సో వీ డు నాట్ బిలాంగ్ టు ద ప్లేస్ వీఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్, బట్ వీ షుడ్ లెర్న్ ద వేస్ ఆఫ్ ద ప్లేస్ వేర్ వీఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్. నేను ఇక్కడి వ్యక్తిని కాదు, ఎక్కడికో వచ్చాను, కానీ నన్ను దేవుడు ఇక్కడ పెట్టాడు. ఇక్కడ నుండి నేను ఇలాగ బ్రతకడం నేర్చుకోవాలి. ఆయనను మహిమను చాటాలి. ఆయన చూసుకుంటాడు. మై గాడ్ షల్ సప్లై ఆల్ యువర్ నీడ్ అకార్డింగ్ టు హిస్ రిచెస్ ఇన్ గ్లోరీ ఇన్ క్రైస్ట్ జీసస్. మన అవసరతలన్నీ తీర్చబడతాయి యేసులో. మనకు స్వస్థత కలుగుతుంది యేసులో. మనకు రక్షణ ఉన్నది. అవన్నీ వచనాలు తీయడానికి సమయం లేదండి. యేసులో మనం నీతిమంతులుగా తీర్చిదిద్దబడ్డాము. ఇక్కడ చదువు, ఏ దేవుని నీతిగా మార్చబడ్డాము క్రీస్తులో. మనం పాపంలో చచ్చిన వారమే ఉండే క్రీస్తుతో కూడా లేపబడ్డాము. ఇప్పుడు పరలోక స్థలంలో కూర్చుండబెట్టాడు క్రీస్తులో. అరే ఒక్కైనా ఏదో డబుల్ సెంచరీ కొట్టేసి మీరు పెద్ద ఎగురుతున్నారేమరా, మీ టీం మెంబర్స్ అందరు డక్అవుట్ అయ్యారు కదా, సిగ్గు లేదా వేరుల అచీవ్మెంట్లో మీరు అరుస్తున్నారంటే నువ్వు ఏం చేయలేవు. నేను ఉట్టిన ఎగ్జాంపుల్ కొరకు ఇతరులు అందరు 20 మార్కులు 30 మార్కులు కొట్టారని ఎవరు కొట్టలేరు. వేరే టీం అందరు డక్అవుట్ అవుతారు. ఎస్ఐ ఏమన్నాడు, నాకు వేరే మీరేమి ఏం చేయలేరు. లోకంలో ఉన్న మతాలు కానీ, లోకంలో ఉన్నటువంటి రెసల్యూషన్స్ కానీ, అచీవ్ అన్ని జీరో. ఒక పాత పాట ఉంటుంది, పాడి పంటలు ఎన్ని ఉన్నా, మేడ మిద్దలు ఎన్ని ఉన్నా, క్రీస్తు లేకపోతే సున్నా, ఓ రన్నయ్యో క్రీస్తు చేసే మనకు అన్న. ఎన్ని ఉన్నా సున్నా సున్నా సున్నా. ఓన్లీ యేసుక్రీస్తు వచ్చినప్పుడు, యేసుక్రీస్తు పక్కకి నిలబడితే మనకు వాల్యూ వస్తుంది. యేసుక్రీస్తు నంబర్ని మన ఈ సున్నా పక్కకు పెడితే we get that value. He becomes 100% in our lives. యేసులో అన్నీ ఉన్నాయండి. యేసు బయట ఏమీ లేదు. మస్త్ అట్రాక్షన్ ఉంటుంది, కానీ వచ్చి చూస్తే వాక్యూమ్. యేసులో గొప్పగా నీకు అట్రాక్షన్ కనబడకపోవచ్చు, ఎందుకంటే నువ్వు శరీరంలో ఉన్నావు కాబట్టి, శరీరం అనుసారంగా చూస్తావు కాబట్టి యేసులో ఏం లేనట్టుగా కనబడుతుంది. కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ లుక్స్ లైక్ అ barren field, but everything is there in the kingdom of God. Hallelujah. It doesn't look attractive, it doesn't look so glamorous, but world looks very glamorous because of our taste. అర్థమైందండి? తిరుమలగిరిలా తీసి సాపాడు ఫేవరెట్. ఇప్పుడే చేసినటువంటి అందరికీ మాకు అలవాటు, అది మాకు ఫేవరెట్. అది ఒకసారి ఒకళ్ళు చెప్పారు, తిరుమలగిరిలో ఉన్న వాళ్ళు అందరు నిలబెట్టేసి వాట్స్ యువర్ ఫేవరెట్ ఫుడ్, అందరు తీసి సాపాడు అంటారు. నిజంగా చెప్పిండ్రు, ఇది నేను జోక్ చేస్తలేదు. ఫస్ట్ తీసి సాపాడంట, ఓకే వాట్ ఎవర్ ఫేవరెట్ అంటారంట. మీకు టేస్ట్ అట్లా అలవాటైంది. అదేవిధంగా ఇంకొకరికి ఇంకోటి అలవాటు అవుతుంది. వేరే వాళ్ళది మీద చెయ్యి చప్పగా ఉంది, గలీజ్గా ఉంది అని అంటారు. ఒకసారి ఇమాన్యుయల్ ఒక భిక్షగాన్ని చూసేసి చిన్న పిల్లోడు వచ్చి ఇట్లా అడుగుతుంటే ఆయన పాపం అనిపించేసి ఆయనకు ఫేవరెట్ బర్గర్ ఆయనకి ఇచ్చేసిండు. ఇది వేస్ట్ చేయొద్దు రా అన్నాడు. డాడీ రా అంటున్నావు డాడీ అంటున్నాడు. చిన్నపిల్లని పట్టుకొని రా అంటున్నావు, బెట్టా అన్నం పిలవాలి అంటే నాకు అర్థం కాలేదు, ఏం తప్పు చేసినా అని అర్థం కాలే. అంటే నన్ను అట్లా పిలుస్తావా అని. అవును కదా అని అనుకున్నా. నన్ను ఏం కదా నన్ను వాళ్ళకి అట్లా పిలిస్తేనే వాళ్ళకి ప్రేమ కనిపిస్తుంది. పాపమైన బాధపడుతాడు అంటే కొంచెం దూరమైన తిని పడేసిండు ఆయన. అంత కాస్ట్లీ బర్గర్ నా కొడుకు తినకుండా ఇస్తే అది చెప్పలేదు ఇమాన్యుయల్కి, కానీ చూసిండు అనుకుంటా. చెప్పినాం చూడు నాన్న వేస్ట్ అయిపోయింది చూడండి అయ్యా అని బాధపడిండు. అంటే నేనన్నా తినలేదని ఆడనుకోలేదు, నేను అనుకున్నా వాడు నా కొడుకనే తింటుండే కదా అని తీసి పడేసిండు. ఏంటిది గలీజ్గుంది. మేబీ వానికి ఆ టూత్ పేస్ట్ వేసినట్టు అనిపించింది అమ్మా బర్గర్. ఏంది దాన్ని పడేసిండు అంటే ఆయనకు అనిపించింది వచ్చి కారం అని లేదు, ఉప్పు లేదు, మసాలా లేదు, ఏం లేదు. వాని టేస్ట్కి ఇది అసహ్యం. మన టేస్ట్ లోకానుసారంగా అలవాటు అయినప్పుడు యేసయ్య వాక్యం, యేసయ్య పద్ధతులు నచ్చవు. కానీ తర్వాత ఒక వ్యక్తి కొత్తగా నడుచుకుంటూ పోతున్న వ్యక్తికి స్కూటర్ నేర్చుకొని స్కూటర్ గిఫ్ట్ ఇస్తున్నా అంటే స్కూటర్ నడిపి గుద్దుకొని దెబ్బ తగిలి ఏం స్కూటర్ ఇచ్చినా మా కాలు ఎరిగిపోయింది అని తిట్టుకుంటాడు. మంచిగా దీనికి పెట్రోల్ పోపి అలా నడుచుకుంటూ పోతేనే మంచిగా ఉంటుంది అని అనవచ్చు. వాల్యూ తెలియదు ఆయనకు. వాల్యూ తెలిసిన వ్యక్తి థ్యాంక్ యూ సార్
స్కూటర్ కొని నేను ఎన్ని రోజులు ఏడ్చిన, వేరే వాళ్ళందరూ స్కూటర్లు వెళ్తూ నేను నడుచుకుంటూ వెళ్ళినా అని కృతజ్ఞత ఉన్న వ్యక్తి అని. కానీ అర్థం కాని వ్యక్తి. యేసయ్య దగ్గరికి వచ్చినటువంటి వారు తెలివిలేనటువంటి వాళ్ళు అలా ఉంటారు. కానీ ఎవరికైతే తెలుసో వాళ్ళు, యేసయ్య నన్ను నీలో పెట్టావా, నీలో థ్యాంక్ యూ లార్డ్, ఈ దీవెనలన్నింటిని బట్టి దేవుల్లో ఆనందిస్తారు. సో యు ఆర్ ఆల్రెడీ సీటెడ్ ఇన్ హెవెన్లీ ప్లేసెస్ విత్ క్రైస్ట్. ఆర్ యూ రిజాయిసింగ్? ఆర్ యూ థ్యాంక్ఫుల్? ఆర్ యూ ఎక్స్ప్రెసింగ్ గ్రాటిట్యూడ్ టు గాడ్ ఫర్ దట్? లెట్స్ ఆల్ క్లోజ్ అవర్ ఐస్ రైట్ నౌ. అందరం కళ్ళు మూసుకోండి. Let's all sing this song. Your name, the lyrics are on the song sheet, and the song name is Your Name. There's healing in your name. There's power in your name. Your kindness so great. God, you are merciful. I'm cleansed by your blood. Jesus, you're the King of my life. Your love I cannot fathom. Blessed is your name, oh Lord. You reign over all the earth. Jesus, my King, my Comforter, wonder-working, glorious God. God, you are matchless, indescribable. Death is defeated, you reign on high. Blessed is your name, oh God. Jesus the same forever and ever. I worship you with all my strength. I give my all to you. Blessed is your name, Lord. Blessed is your name, oh God. Jesus the same forever and ever. I worship you with all my strength. I give my all to you. Holy is your name. Righteous are you, Lord. Oh, Lord, lead me in your way. I'm desperate for you, God. Let your spirit flow in us. Set a fire in my heart. Surrendering my life. I worship you, my God. Oh Lord, you reign over all the earth. Jesus, my King, my Comforter, wonder-working. God, you are matchless, indescribable. Death is defeated, you reign on high. Blessed is your name, oh God. Jesus the same forever and ever. I worship you with all my strength.
Thank you, O Lord Jesus, for this blessed morning, my mighty Father God. Thank you, O Lord, for helping all of us, for keeping us alive and healthy, my mighty Father God, that we might be able to lift up your name, my mighty Father God, be able to worship you, my mighty Father God. We thank you, Lord, for all your blessings, for protecting us throughout the year, my mighty Father God. Thank you, Lord, for leading this church all the 23 years, my mighty Father God. Lord, we believe, Lord, we are going to see much more glorious years in you, my mighty Father God. We are going to bring praise and honors and glory as a family, my mighty Father God. Help us, Lord, to be in unity, my mighty Father God, to always be with oneness of heart, my mighty Father God, in worshiping you, in helping each other, my mighty Father God. Lord, thank you, O Jesus, for everything that you have done to us, my mighty Father God. We thank you, my mighty Father God. We give you praises and honor, my mighty Father God. Believing, O Lord, that your word today, my mighty Father God, is going to change the hearts of the people, my mighty Father God, who are here, Lord, who are going to change themselves, my mighty Father God, discipline in you, my mighty Father God. And may all our lives, my mighty Father God, be a great testimony to you, O Lord, leading many more into you, my mighty Father God. Believing this, Lord, surrendering this short prayer unto thy feet, Lord. In Jesus' mighty and precious name I pray.